ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਜੇ ਹਲੂਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਫੇਰ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਗਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ खड़े ने साडे नाल, मरियां जगीरां वाले हजे भी नहीं निकलते। असी रोस मार्च ये करते हैं भी जेड़े बाकी घरां च बैठे ने वध तो वध उत्थे पहुँचो, साडा साथ दवो। आपां कोई अपने आपदा निजी खातर वो नहीं गए, अपने निजी कम्मां खातर असी नहीं बैठे, ये कौम की खातर बैठे हैं। बहुत वोटां वाले देख ले, बड़े बड़े देख ले, जे आसले दे हुण यह साडी कौम दे विचों जिहड़े योधे साडे अंदर बैठे ने उन्हां दा नाम दे के उन्हां नूं वोटां पा के उन्हां नूं जिताउण अंदर बैठिआं नूं। हुण सानूं चक देण, असीं तां मरन मारन ते बैठे हैं। छड्ड देणगे उदों शाबाश है, नहीं तां फिर जावांगे। जिहदा सहारा लई बैठे सानूं इंसाफ उहने दिवाउणा, सानूं बंदे ने किसे ने नहीं दिवाउणा। जे असीं कहीए साडे च फलाणा आऊ ढिमका आऊ, जब तक बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ नहीं, रिहा नहीं करते, उन्हां दी सज़ावां पूरीआं होईआं दे भी बावजूद। जी बजुर्ग शरीर आ तुहाडी इन्नी ज़्यादा ठंड आ ते फिर शरीर नूं ठंड नहीं लगदी इन्नी? चंगे पासे तुरो, महाराज वाले पासे तुरो, कोई ठंड नहीं। बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ बाहर कढ़ाया जाए, रिहा कराया जाए, इस वास्ते साडा संघर्ष जारी रहेगा। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਬੇ ਵਕਫੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਡਟੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਜੇ ਅੱਜ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਮਾਰਚ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਪੂਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। खास करके असी मंग तो साडी उही है, हुण कोई बदली नहीं, इक्को ही मंग लैके बैठे। साडे बंदी सिंह बाहर आने चाहिए ने। लोग जे हलूणा दिन्ने आ फिर सौं जांदे ने। ये जागदियां जमीरां वाले तां खड़े ने साडे नाल, मरियां जमीरां वाले हजे भी नहीं निकलते, अजे भी नहीं उन्हां दे खोप च पई भी असीं जांदे किधर नूं, साडा देश जांदा किधर नूं। जवानी तो साडी रुल गई, हुण तां बुढ़ेपा रुलदा। ठीक है, कोई साडे च इहो जिहा कोई सिर कढ़ रहा नहीं जिहड़ा कोई नवां साडे च उठ खड़ू। जिहड़े उठे ने उन्हां दे अंडर करे होए ने, असीं उन्हां दी खातर बैठे आ। ठीक है, जिन्ना चिर बाहर उन्हां नूं साडे विच नहीं आउंदे, उन्हां नूं छड्डदे, रिहा नहीं करदे। जिन्ने बंदी सिंह ने सानूं बेअदबी दा इंसाफ नहीं मिलदा, साडे गुरु दी बेइज्जती दा सानूं इंसाफ उन्हां दोषियां नूं अंदर कराया जावे, फिर असीं आखांगे। असीं उन्ना चिर नहीं इत्थों असीं रोस मार्च ये करदे आ भी जेड़े बाकी घरां च बैठे ने वध तो वध उत्थे पहुँचो, साडा साथ दवो। आपां कोई अपने आपदा निजी खातर वो नहीं गए, अपने निजी कम्मां खातर असी नहीं बैठे, ये कौम की खातर बैठे हैं। ये सिक्खी दा सिद्धांत की खातर बैठे हैं भी साडा कोई किते बच जे, किते हथ पै जे, नहीं तो गया। यही समझ। दूजे पासे देखा जाए तो राजसी जिहड़ी धिर हुंदी है, पोलीटिकल धिर दे बारे जानना होवे, जिस तरीके दे नाल पंजाब दे लोकां ने एक नवीं धिर चुनी है वोटां दे के, ते बहुत वड्डियां उम्मीदां सी। की लगदा है कि उन्हां दे विचों किसे भी अजिहे मंत्री दा, किसे विधायक दा पंजाब दे जां जिहड़ियां सिखां दीयां वड्डियां मंगां लंबे समय तो रहीआं ने, उन्हां दे हक दे विच ना नितरना की मजबूरी समझा जावे? अस तां ऐ कहने, देखो हुण सब दुनिया देख ली, बहुत वोटां वाले देख ले, बड़े बड़े देख ले। जे आसले दे हुण यह साडी कौम दे विचों जिहड़े योधे साडे अंदर बैठे ने उन्हां दा नाम दे के उन्हां नूं वोटां पा के उन्हां नूं जिताउण अंदर बैठिआं नूं। जे सिक्खी कायम रखनी है, नहीं तो कहीं सानूं किसे ते आस नहीं हैगी। जे असीं कहिए आ लीडर नहीं साडा आ आऊगा, आ लीडर नहीं साडा आ आऊगा, यही समझ। साडे अंदर बैठे नूं जिताउण जे फिर कौम हरी कायम है, फिर बच जू, नहीं बचदी। माता जी अज दे मार्च दे विच ही अज तो 2 साल पहलां
ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਨੇੜਤਾ ਰਹੀ, ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਮਾਰਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੇ ਜ਼ੁਲਜ਼ਲਾ ਠਾਲਿਆ ਤੀ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੀ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਬੈਠਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੀ ਜੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਐ ਸਮਝਿਆ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ, ਉਹਨੇ ਦਵਾਉਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਉਹਨੇ ਦਵਾਉਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਵਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਆਊ, ਧਮਕਾ ਆਊ, ਸਾਡਾ ਫਲਾਣਾ ਲੀਡਰ ਆਊ, ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣਾ। ਉਹਦੀ ਤਾਬੇ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਕਲਾ ਵਰਤਾਉਣੀ ਆ। ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ 76-77 ਸਾਲ ਦੀ ਆ। 77। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਆ। ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਨੇ, ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਨਹੀਂ, ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਵਜੂਦ, ਹਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਡਟੇ ਹੀ ਰਹਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਠੰਡ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ? ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰੋ, ਕੋਈ ਠੰਡ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਉੱਥੇ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ, ਉਸ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾਓ, ਚੰਗਾ ਤੁਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਤੇ ਇਹ तमाम ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਤੇ ਨਜ਼ਰੀਆ ਇਹੀ ਆ ਬਈ, ਦੇਖੋ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ, ਰਿਹਾ ਕਰਨ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਰਿਹਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਦੇਣਾ, ਦੇਖੋ ਆ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨਸੀਬਤਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਝੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਦਾ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ 'ਚ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਿੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੈਰ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਧੱਕਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਬੇਕਸੂਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਸੂਰ ਤੀ ਉਹ ਕੱਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕੱਟ ਲਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੋ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਘਰੇ ਵੜਦੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਜਾਵਾਂ।